سب سے پہلی چیز جو رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن میں کیا، اور اس کو میں نے سب سے پہلے نمبر پہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ میرے نزدیک یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق ہمیں ہمارے اعمال سے اور ہماری زندگی میں تبدیلی سے، اور وہ عمل ہے تقویٰ۔ کیونکہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف زبان سے ہے، مثال کے طور پہ اذکار، ذکر کرنا یہ آسان کام ہے، لیکن اپنی پرسنالٹی میں یا اپنی زندگی کے میں یا اپنے اعمال میں تبدیلی لے کر آنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جب ہم مشکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اس قسم کے ریزلٹس بھی نہیں ملتے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جتنی محنت زیادہ ہوگی، جتنی مشقت زیادہ ہوگی، جتنی قربانی زیادہ ہوگی، اتنے ہی اس کے ثمرات، اتنے ہی اس کے اثرات اور اتنے ہی اس کے انعامات بھی زیادہ ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان چیزوں کو چینج نہیں کریں گے، پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کر نہیں آئیں گے، تو پھر ہمیں وہ بینیفٹس نظر نہیں آئیں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ تقویٰ۔ تقویٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو میں رزق ایسی جگہ سے عطا کروں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ دو ایسی بڑی چیزیں ہیں کہ اکثر لوگوں کی زندگیوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ دو ہی بڑے چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، میری زندگی میں مشکلات ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مشکلات سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، میں تو ذکر بھی کر رہا ہوں، وظیفے بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن نکلا نہیں جا رہا۔ اور دوسرا مسئلہ لوگوں کی زندگی میں کیا ہے؟ رزق کا۔ ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، اور کچھ کا تو رزق کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت کے درجے میں ہے۔ اچھا، رزق کے معاملے میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے ضرورت کا رزق۔ ضرورت کا رزق کیا ہے کہ اتنا ہمارے پاس، ہماری جو معاش ہے، جو بھی ہماری ارننگز ہیں، وہ اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزاریں کہ ہمیں بس 2 وقت کا کھانا ملنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے اتنا رزق کافی ہے، یا اتنا ہی کھانا کافی ہے، یا اتنے لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ تو جو ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی بہت لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری تھی کھانے کے اعتبار سے وہ کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دفعہ ہوتا تھا کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ہمارا گزارا صرف 2 سیاہ چیزوں پر ہوتا تھا، پانی پر اور کھجور پر۔ یعنی کہ پکانے، چولہا تو اس وقت جلے گا نا کچھ پکانے کے لیے ہو، جب کچھ پکانے کے لیے ہے ہی نہیں تو چولہا کہاں سے جلے گا؟ تو پانی پی کر، کھجور اور جو سے گزارا کیا جاتا تھا۔ تو دیکھا جائے تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بہت زیادہ اسباب، بہت زیادہ مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رزق کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اکثر کیسز ہوتے ہیں لوگوں میں دیکھے، ان کے ضرورت کے رزق کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ضرورت کا رزق کیا ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہے اور کسی سے مانگنا نہ پڑے، بس اتنا گزارا ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت دی اور اس صحت کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جا رہا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے خواہش والے رزق کا۔ زندگی کی جو لمبی چوڑی خواہشات ہیں اس کے لیے ہمیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ میرے پاس گاڑی ٹویوٹا کرولا ہے، لیکن دعا کریں تیمور بھائی مجھے پیسے آئے، میں نے BMW لینی ہے۔ میرا گھر جو ہے وہ 2 بیڈروم اپارٹمنٹ کا، دعا کریں اللہ میرے رزق میں برکت دے، میں نے ولا لینا ہے۔ میری جو جاب ہے اس وقت مجھے 2 لاکھ روپے مہینے کی سیلری آ رہی ہے، دعا کریں اللہ رزق میں برکت دے دے تاکہ میری سیلری جو 3 لاکھ روپے ہو جائے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے وہ دیتا بھی ہے، اور اللہ نے اپنے ایمان والے جو جتنے بھی گزرے ان میں سے بہت سے لوگوں کو مال جو ہے وہ بہت زیادہ عطا کیا۔ لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنے رزق کے معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رزق جو ہے وہ کتنا ہماری ضرورت ہے اور کتنا ہماری خواہشات کے درجے میں جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو مشکل ہے، جو مشکلات ہیں زندگی میں، ان سے تم اگر نکلنا چاہتے ہو تو تم تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ اختیار کرو سے کیا مراد؟ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں
तमाम फराइज आप पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मेक श्योर के नमाज नहीं छोड़नी। ज़कात जिस पे फर्ज है, मेक श्योर के कैलकुलेट करके एग्जैक्ट ज़कात पे करें। ये जो हवाई तरीके से ज़कात पे होती है ना, कि बस अंदाजे से कर दिया, ये कोई ज़कात पे करने का तरीका नहीं। इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें, अहले इल्म से पूछें कि आपकी कितनी ज़कात बनती है, जितनी एग्जैक्ट बनती है आपको एग्जैक्ट, बल्कि कोशिश करें उससे थोड़ी ज्यादा ही दे दें। तो क्या है कि जो फराइज हैं, जो चीज अल्लाह ने फर्ज की हैं, हज फर्ज हो चुका है, लेकिन पता लगा जी पिछले 10 साल से फर्ज हुआ है, लेकिन पैसे इकट्ठे किए हुए हैं कि अभी करूंगा, पहले एक बच्चे की तालीम हो जाए, फिर दूसरे की तालीम हो जाए, फिर तीसरे की हो जाए, फिर उसकी शादी हो, फिर दूसरे की शादी हो, फिर तीसरे की शादी हो, और इतने में क्या पता लगता है कि दादा दादी और नाना नानी बन गए। और हज फर्ज हुआ है पिछले 25 साल से, और पैसे भी पड़े हुए हैं, लेकिन हज अदा नहीं किया। तो ये क्या है? ये फर्ज था, जो आप पे फर्ज था, आपने नहीं किया। तो जो फराइज हैं, अल्लाह ने जो चीजें फर्ज की हैं, वो मेक श्योर करें कि आप अपनी जिंदगी में पूरी कर रहे हैं। अब मैं यहां पे फराइज आ रहा है गिनवा नहीं सकता, अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप पता करें कि क्या क्या चीजें जो कि फराइज में है। दूसरी चीज क्या है? जो चीजें अल्लाह ने हराम की हैं, मना की हैं, नाजायज चीजें हैं, जो गुनाह हैं, उनको अपनी जिंदगियों से निकालें। ये जब दोनों चीजें होंगी तो फिर इंसान जो है वो मुत्तकी कहलाता है। फिर इंसान की जिंदगी में क्या कहा जाता है? ये तकवा वाला इंसान है। अगर कोई शख्स सिर्फ अपने फराइज पूरे कर रहा है और गुनाह नहीं छोड़ रहा, तो वो मुत्तकी नहीं होगा। और कोई शख्स ऐसा है कि जो गुनाह नहीं कर रहा लेकिन फराइज भी पूरे नहीं कर रहा, वो भी मुत्तकी नहीं है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये कॉम्बिनेशंस आपको अपने मुआशरे में मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेकियां करने में बहुत आगे हैं, लेकिन गुनाहों में भी उसी हिसाब से हैं। और कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो शायद नमाज नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वो गुनाह भी नहीं करते। तो ये दोनों चीजें क्या है? ये गलत हैं। तकवा के लिए ये दोनों चीजें होना जरूरी है कि फराइज भी पूरे हों और गुनाह भी हमारी जिंदगी से निकलें। जब ये काम करेंगे, तकवा वाले के लिए अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद बना दूंगा। और रास्ता दिखाने का अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। यजअल लहू मखरजा क्या है कि रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, तुम्हारी सारी ऑप्शंस बंद हो गई थी, तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा था। अब तुम्हें लग रहा था कि इस सिचुएशन से निकलना इम्पॉसिबल है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा देगा अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे। दूसरी चीज क्या? वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और रिस्क तुम्हें ऐसी जगह से दूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। और यहां पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि तुम तकवा इख्तियार करो, मैं तुम्हारा रिस्क बढ़ा दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए रिस्क का बंदोबस्त कर दूंगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहां पर क्या कहा कि ऐसी जगह से दूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। इससे क्या पता लगता है कि कई दफा इंसान अपनी जिंदगी में प्लानिंग्स करता है, मैं ये जॉब अगर करूंगा तो इसमें बढ़ जाएगा। इंसान वो जॉब करता है लेकिन उसको कोई फायदा हासिल नहीं होता, वो छोड़ता है, दूसरी जॉब में चला जाता है, यहां से कुछ मसला हल हो जाएगा, वो फिर जाता है, वहां से भी नहीं हो रहा, वो बिजनेस की तरफ आ जाता है, अच्छा इसको छोड़ के मैं कोई बिजनेस कर लेता हूं, उधर भी मसला हल नहीं हो रहा। अब हम कुछ असबाब अपना रहे हैं, और हम जो असबाब अपनाते हैं हम अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर अपनाते हैं, अपनी अकल की बुनियाद पे अपनाते हैं, अपने मुआशरे में जो लोग होते हैं उनसे डिस्कशंस करके उनके ओपिनियंस की बुनियाद पे अपनाते हैं। यहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि तुम तकवा इख्तियार करो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें रिस्क ऐसी जगह से दूंगा, और तुम्हें यह भी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि कहां से आएगा। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम तकवा पे फोकस करो, मैं तुम्हारे लिए रिस्क का बंदोबस्त करूंगा। और मसला यह है कि हमें जो होता है कि हम अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार नहीं होते, और हमारी एक्सपेक्टेशन अल्लाह से क्या होती है कि अल्लाह ने जो वादे किए वो अपने पूरे कर दें। तो याद रखिए कि दुनिया में भी एक कानून क्या है कि इनपुट वर्सेस आउटपुट, कि आपको कोई भी आउटपुट चाहिए है तो उसके लिए कुछ इनपुट करना पड़ता है। आपको आम का दरख्त चाहिए तो बीज डालना पड़ेगा, जमीन को पहले आपको नरम करना पड़ेगा, उसमें बीज को डालना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, फिर पौधा निकलेगा, उस पौधे की हिफाजत करनी पड़ेगी, फिर उसमें खाद डालनी पड़ेगी, और इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। पता नहीं कितने साल के बाद जाके आम का दरख्त खड़ा होता है और फिर फल देना शुरू करता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ना हम जो है जमीन को नरम करें, ना हम उसमें बीज डालें, ना हम अपनी नींद खराब करें, ना हम गर्मी में जाके तपती गर्मी में जाके वहां पे खड़े हों, ना हम पौधे की हिफाजत करें, लेकिन मुझे बस आम मिलने चाहिए। तो याद रखिए कि ये दुनिया का भी कानून नहीं है। तो हमें अगर अल्लाह के उन वादों को अपने हक में पूरा करवाना है तो हमें उन चीजों को पहले फोकस करना होगा जो हमारे करने की हैं, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो अल्लाह की तरफ से होगा। और इसीलिए देखें कि आयत में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट रिस्क का नहीं कहा कि बस तुम बेफिक्र हो के बैठ जाओ, मैं तुम्हें रिस्क में
बरकत दे दूंगा। अल्लाह ने भी हमें कहा कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो तुम्हें अपनी लाइफ में चेंजेस लानी पड़ेंगी, कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर वाकई तुम्हारा रिस्क तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर अपने उसके लिए ये काम तो करो। अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए उस चीज की वैल्यू नहीं है।